بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آج کل اہل سنت کی محافل سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو بعض لوگوں کو اس سے پریشانی ہوئی، جن کی دال کے اندر کچھ کالا کالا تھا، سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کالا تھا، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، مکمل بھی نہیں ہے، یہ تو نعرہ بنتا ہی نہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ تو جنتی ہیں، تم کیوں کہتے ہو جنتی، وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں، کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جو منکر ہیں صحابہ کے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم انہیں جنتی نہیں بنا رہے، ہم تو لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کو جو شک و شبہ کے اندر ہیں یا جو عوام ہے، ان کو یہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ ہر صحابی جنتی ہے، تو جب جنتی ہے تو اس کے بارے میں زبان کھولنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، ہمارے کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، پہلی راضی ہے، تو اللہ نے اعلان کیا، ہم بھی کہتے ہیں، ایک دعا بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ راضی ہو۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہے، خبردار کسی کے بارے میں زبان نہ چلانا جو صحابی ہے، اور اس امید پر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے جنت عطا فرمائے۔ تو تم اگر سنی ہو، تمہیں پریشانی کس بات کی ہوئی؟ تو پتہ چلا تمہارے اندر کچھ کھوٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، نعرہ مکمل تو اس طرح بنتا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی چھلانگ مار کے علی المتشر خدا پہ پہنچ جانا، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو چھوڑ دینا، ابو بکر صدیق کے دشمنوں کو چھوڑ دینا، عمر فاروق کے دشمنوں کو چھوڑ دینا، عثمان غنی کے دشمنوں کو چھوڑ دینا۔ جو سنی ہے وہ جتنے ایسے صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں لوگ زبان چلاتے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، اور اس طرح ازواج مطہرات میں سے عائشہ پاک ہیں، حفصہ پاک ہیں، تو اگر آپ سنی ہیں تو پھر نعرہ مکمل اس طرح ہوگا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نعرہ مکمل کس طرح ہے۔ نعرہ مکمل پھر اس طرح ہوگا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن نبی لعنتی لعنتی، دشمن ابو بکر لعنتی لعنتی، دشمن عمر لعنتی لعنتی، دشمن عثمان لعنتی لعنتی، دشمن علی لعنتی لعنتی، دشمن معاویہ لعنتی لعنتی، دشمن عائشہ لعنتی لعنتی، دشمن حفصہ لعنتی لعنتی، دشمن عمر بن عاص لعنتی لعنتی۔ تو جس صحابی کا کوئی گستاخ ہے، جس نبی کا کوئی گستاخ ہے، جس ولی کا گستاخ ہے، ہم کہتے ہیں سب لعنتی۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ تو اگر آپ واقعی سچے اہل سنت ہیں تو پھر آپ سب کو لعنتی کہیں۔ چھلانگ مار کے مولا علی شیر خدا پہ پہنچ جانا یہ سنیوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ سنیوں کا عقیدہ تو حضرت ابو بکر صدیق سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک نبی کے دشمن لعنتی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک ابو بکر صدیق کے دشمن لعنتی نہیں ہیں؟ یا کہیں کہ ان کے دشمن ہیں ہی نہیں، ہیں تو انہیں آپ لعنتی نہیں مانتے؟ کیا حضرت عمر کے دشمن نہیں ہیں؟ یا کہیں ان کے دشمن ہیں ہی نہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ دشمن ہیں تو وہ لعنتی نہیں ہے۔ عثمان غنی کے دشمن نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ لعنتی نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ وہ ہیں جن سے اصل آپ کو تکلیف ہے، جن کی صحابیت اگر آپ سنی ہے تو بخاری شریف کے اندر وہ بھی فرد اہل بیت حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان مبارک سے جو اہل بیت کے فرد ہیں اور دفاعی انداز میں ثابت ہے۔ آپ نے کہا داہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ، اور معاویہ کے بارے میں بات مت کر، تو جانتا نہیں ہے وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ تو خود فرد اہل بیت حضرت معاویہ کا دفاع کریں، صحابیت کے مقام کا دفاع کریں، تو آپ نے پھر اہل بیت کو کیا مانا؟ اس وجہ سے الحمدللہ اہل سنت ہی وہ ہیں جو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ان کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں، صرف اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کی صحابیت کا انکار کرے۔ اور اگر صحابیت مانتا ہے تو پھر سنی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ حیا کرے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ اب دیکھیے رسول اللہ فرمایا کسی صحابی سے محبت کرنا میری محبت، اس سے بغض رکھنا میرا بغض، اس کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ اب حضرت معاویہ جب صحابی ہیں، کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا، تو ان کی محبت
रसूलुल्लाह की मोहब्बत हुई, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत हुई। उनका बुग़्ज़ रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ बल्कि अल्लाह का बुग़्ज़ हुआ। उनको अज़ियत देना, रसूलुल्लाह को अज़ियत देना बल्कि अल्लाह को अज़ियत देना। इस वजह से करके ये देखिए रसूल कायनात अलैहिस्सलाम हर सहाबी के दुश्मन को लानती फरमाया है। ये मिरक़ात है, इसके अंदर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मुस्तदरक के हाकिम के हवाले से ये रिवायत नकल की कि इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन वजअल अली फ़ीहिम वज़रा व अंसार व असहारा। अल्लाह ने मुझे इख्तियार फरमाया, मेरे लिए सहाब को इख्तियार फरमाया, फिर उनमें से मेरे वज़ीर बनाए, मददगार बनाए, ससुराल बनाए। फ़मन सब्बा फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन। जिसने उनमें से किसी को गाली दी उस पे अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम इंसानों की लानत है। वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ वला अदला। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ से ना कोई फ़र्ज़ कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा जिनके दुश्मन पर लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखो सलाम। अगर आप सुन्नी हैं तो फिर सुन्नी बन के बात करें और सुन्नियों जैसा मिजाज रखें, लेकिन सोबत बद का यह असर है। सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत। और दुनिया के माल और पैसे का सारा ये असर बद है। पैसा बहुत कुछ बंदे से करवा लेता है। फिर गिलानी खुद को कहलवा के, गिलानी करवा के फिर गौसे पाक के तरीके को छोड़ देना, ये औलाद का काम नहीं है। बुनियत तालिबीन के अंदर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, ये मुशाजरात सहाबा उनके बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, कि सहाबा के दरमियान जो मुशाजरात हैं उनके बारे में अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि उनके बारे में हम ज़ुबान बंद रखेंगे। वल इमसाकी अन मसावीहिम, और उनकी जो कमज़ोरियाँ उनसे ज़ुबान बंद रखेंगे। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, उनकी कमज़ोरियों से ज़ुबान बंद रखेंगे लेकिन उनके फ़ज़ाइल और महासन का इज़हार करेंगे जो भी सहाबी है। और आगे फरमाया व तस्लीम अम्रहिम इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और उनके जो मामलात हैं उनको अल्लाह की सुपुर्द करना वाजिब है। अब देखिए तीन चीज़ें आपने फरमाई। फरमाया उनके दरमियान जो कुछ झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, उनसे ज़ुबान बंद रखना भी वाजिब है, और उनकी कमज़ोरियों से ज़ुबान बंद रखना भी वाजिब है, उनके फ़ज़ाइल का इज़हार करना भी वाजिब है, और उनके जो मामलात अल्लाह के सुपुर्द करना भी वाजिब है। अब देखिए जो गिलानी सदात है कम अज़ कम उन्हें चाहिए कि आपने जो वालिद गिरामी हैं, जद्दे अमजद हैं हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके इस फरमान को तस्लीम करें। और देखिए आपने वाज़ेह फरमाया व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम। अब जो कहते हैं नहीं खामोश रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, आप फरमाते हैं फ़ज़ाइल का इज़हार करो, लोगों को पता चले उनकी शान। इसी वजह से तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों के अंदर, और भी सहाबा हैं लेकिन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुसूसन ज़िक्र किया। हज़रत इमाम बुखारी माज़अल्लाह नासबी हैं, हज़रत इमाम मुस्लिम नासबी हैं, इमाम तिरमिज़ी नासबी हैं। उन्हें पता नहीं अक़ीदा अहले सुन्नत का क्या है, क्या वो अहले सुन्नत के इमाम नहीं है? उन्होंने बाकायदा बांध के ज़िक्र किया। तो कभी आपको तौफ़ीक हुई? तो इस वजह से हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने बाकायदा बांध के एक फ़र्द अहले बैत की ज़ुबान से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत को बयान किया। आप इब्ने अब्बास से ज़्यादा मौला अली शेर खुदा की शान को जानते हैं, आप इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ज़्यादा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ये जो अंदाज़ है ये राफ़ज़ियों वाला, ये सुन्नी कहलवाने वाले को ज़ेब नहीं देता। तो ये तो इसी तरह है बिल्कुल जिस तरह नास भी करते हैं कि वो अहले बैत पे ज़ुबान चलाते हैं, और ये लोग जो है वो असहाब पे ज़ुबान चलाते हैं। दोनों भाई भाई हैं, दोनों ख्वाहिश के बंदे हैं, दोनों ख्वाहिशात नफसानी के मारे हुए हैं, अपने जज्बात के मारे हुए हैं, जिन्हें कुरान का लिहाज नहीं, सुन्नत का लिहाज नहीं, अहले बैत की सीरत का लिहाज नहीं, उनके इरशादात का लिहाज नहीं। तो इस वजह से अगर आप ज़ुबान चला सकते हैं अहले बैत के दिफा के बहाने सहाबा पर, तो इसी तरह को नास भी जो है वो सहाबा के दिफा के बहाने अहले बैत पर ज़ुबान चला सकता है। देखिए ज़ुबैर और तला जो हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी जंग जमल में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के लश्कर के हाथों शहीद हुए। तो अगर कोई आप लानती नास भी ये भोंके बकवास करे कि तला ज़ुबैर के कातिल अली हैं, तो उसके बारे में क्या जवाब होगा? तो इस वजह से ये वो रास्ता है जो सीधा जहन्नम की तरफ जाता है, और सिवाय गुमराही बदबख्ती के इस रास्ते के अंदर कुछ नहीं है। तो हम हदायत की दुआ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी ख़ुद को सुन्नी कहलाता है, अल्लाह ताला उसे वाक़अतन अहले सुन्नत के जो मुसल्लमात हैं
اور اسی طرح جو اجماعی اتفاقی عقائد نظریات ہیں ان کو اپنانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. صدقہ پنجا چاراں دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.